गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो हे शरण जोग दयालय दीनानाथ मैं करो शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरण मोहे मया धार अंधकूप महाप्यान नानक पार उतार अंधकूप महाप्यान नानक पार उतार। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच और महापुरुषों की तपोस्थल भूमि जौड़ियां ढाबा डेरा गुरसर खुड्डा विखे सोम संक्रांति मगर दी दा महीना मनाउण लई एकत्रित होए गुरु रूप साध संगत जीओ रसना पवित्र करो गुरु फतेह की सांझ पाओ फतेह हाजिर है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कर्म फिलासफी वाले ये गल मनते है कि जीव जिहड़ा कर्मां दा वधा होया संसार विच आउंदा है। जितने भी पिछले जन्मां जिस जीव ने कर्म किए ने उन्हां कर्मां दा कुछ फल इसने भोग लिया तो कुछ फल का जिहड़ा संचित में इकट्ठा होया गया जमा गया। इस वास्ते ये जीव उन्हां कर्मां दा फल भोगण लई नाना प्रकार दी दुनिया विच बार बार आता है बार बार जन्मदा है बार बार मरदा है। सतगुरु कहते जम्मै मरै मरै पुन जम्मै बहुत सजाए पया देश लम्मै। ये गल गुरु साहब ने बड़ी दृढ़ करके कही है। जिस तरह गुरु साहब का वचन है कित कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। आगत तर्कवाज कह सकता कि पिछले जन्म तो जो हुण मैनूं जन्म मिलिया मैं इस जन्म च नहीं सी पता नहीं किहड़ी दुनिया विच सी। कुत्ता गधा घोड़ा खोता हाथी ऊंट बंदा औरत जनानी वखरे वखरे रूप ने वखरे वखरे जूनियां है पता नहीं किहड़ी जूनी सी असीं। सतगुरु कहते ने भई जूनी कोई भी होवे पर जिहड़े ने कर्म किया है उन्होंने कर्म तीन तरीके च वंडिया है। एक नूं संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म का मतलब इकट्ठे होए रहना। पर अनंत कर्म के जिहड़े असीं भोगण कोटी विच है भाव जिन्हां नूं असीं भोगदे हां। एक वर्तमान कर्म है जिहड़े असीं हुण दे जीवन च करदे हां। तो संचित कर्म जिहड़े है इउं मन लईए जिस तरह साडे कोई असी FD 10 साल लिए बैंक बना के रखी है वो 10 साल बाद असी लै सकते हैं असी उसकी वरतों कर सकते हैं। जिहड़े प्रारंभ कर्म ने सेवक अकाउंट वर्गे है जदों जी चाहे असी उन्होंने वरत लीए जदों जी चाहे वो रह जान। और करंट अकाउंट जिहदे बैंक वालियां नूं उल्टा उपभोक्ता जिहड़ा पैसा जमा कराउंदा है वो करंट अकाउंट दे ने जिहड़े असीं हुण करदे हैं। 84 लाख दुनिया तो केवल एक मनुखा दुनी है जिहड़ी कर्म कर भी सकती है तो कर्म भोगती भी है। बाकी जिन्नियां दुनिया सारिया किते कर्मां नूं भोगदियां ने। जिवें कुत्ता है भावें
50,000 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਡਨਲਪ ਦੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸੜਾਓ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਮੱਖਣ ਖਿਲਾਓ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਓ, ਤੇ ਆਖਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और दूसरा, जितने जीव जंतु है वो अपनी अपनी जाति च बच्चे पैदा करते हैं, अपनी अपनी खुराक खाते हैं, अपने अपने समय अनुसार जिमें जिमें उनका व्यवहार कर्म है वो करते हैं। कोई आलना पा के रहिंदा है, कोई जमीन च फुट पट के रहिंदा है, वो अपने कारज ने। परंतु जिहड़ा मनुख है, इनू ईश्वर ने ऐसी सोझी दिती है कि ये शुभ कर्म कर भी सकता, ते परमेश्वर का सिमरन भी करता, ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਫੀਟ ਸਰੀਰ। ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਸੂਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਤਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਖ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਤਾ, ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਔਰ ਮਨ ਵਿਸ਼ਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੰਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਪਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੱਗੀ। ਭਾਵ ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸ਼ਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਨੀਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਦ ਮਲੇਂਦਾ ਬਾਣ ਦਾ, ਖੜਗ ਵੇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਲਦਾ ਬੋਲੀ ਵੇਦ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਹਾ ਸਮਝਾਏ। ਵੇਦ ਮਲੇਂਦਾ ਬਾਣ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਹ, ਲੱਤ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਏ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਮਨ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫੱਟ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਖੜਗ ਵੇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲੀ ਵੇਦ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਅਣਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਹਾ ਸਮਝਾਏ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਓ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਨਜ਼ਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਆਵੇ ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਵੇ।
द्रौपदी ने देखा तो कह लगी आखिर अन्ने की औलाद अन्नी है, अन्ना का पतियावरा ही सी ते ओहदा जेठ सीगा, गल तां कुछ नहीं सी, पर शब्द जिहड़ा सी ना वो बाप तक चला गया, उन्होंने ऐसा खुभ गया बई 18 कूनी फौज लगभग 36 लाख बंदा जिहड़ा सी ना वो महाभारत के युद्ध विच मारिया गया एक बोली नाल। चलो इसलिए ये जिहड़े 3 तरह के तापां का जिक्र विद्वान लोगों ने किया, मन करके, बाणी करके, शरीर करके, इन्हां तो बचना चाहिए। और यही पाप कर्म जिहड़े साडी प्रारब्ध कर्म विच और जिहड़ी संचित कर्म विच है उहदे विच जमा जोड़ विच हुंदे रहंदे। तो महाराज ने इस जीव नूं सुचेत कीता, जिवें 12 माझ राग विच है, देसी महीने का नाम लिया। देसी महीने ने चेत, विसाख, जेठ, हाड़, सौण, भादरो, असू, कत्ता, मगर, पोह, माघ, फग्गड़। अज अंग्रेजी भाषा का बोलबाला बच्चा जनवरी फरवरी मार्च तक गिन लेगा, पर चेत विसाख का कोई जिक्र नहीं होना, वो नहीं गिनती करता, क्योंकि पंजाबी तो बच्चा वेखला हो रहा। हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता मेरा बच्चा जो ना वो सीधा अंग्रेजी पढ़े। अंग्रेजी मैंने गल की समझ नहीं आई भी माँ भाषा तो सीखता नहीं, तो अंग्रेजी पढ़ने तैयार है। आम लोगों में वहम है भी पंजाबी में कोई बहुता ज्ञान जोड़ा है ना वो कहा नहीं जा सकता। हैरानी की गल है, श्री गुरु ग्रंथ साहब सारा ही पंजाबी में है, और इतना बड़ा ज्ञान है, संसार के प्रसिद्ध विद्वान भी ये मनते हैं जो ज्ञान अपनी माँ भाषा में है वो किते नहीं। खास करके जो मेरे भी स्टेज पर टाइम मिलता है कि मैं प्योर पंजाबी बोलता, और पंजाबी मेरी माता भाषा। और जो विद्वान हिंदी संस्कृत वाले हैं वो भी इस गल मनते हैं कि हाँ कुछ गल कही है। आने वेदांत सम्मेलन होया अमृतसर, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आए थे, संस्कृत बोलते, धारावाहिक संस्कृत बोलते, हिंदी बोलते, पर जे वो संस्कृत उन्होंने पठन पाठन में संस्कृत है, संस्कृत बोलते हैं। मेरे पठन पाठन में गुरबाणी है, तो गुरबाणी कितने घट नहीं है। जो सिद्धांत संस्कृत में वेदांत का वही सिद्धांत गुरबाणी का। इसलिए जो सानू मौका मिलता असीं भी गुरबाणी का सिद्धांत जो धारावाहिक ही बोलते। तो ज्ञान किसी भाषा भी होवे, मैं समझदा जिन्ना ज्ञान अपनी निज मात भाषा में सीखण का शौक है होर किसी भाषा में नहीं हो सकता। चलो मैं नहीं कहता तुसीं अंग्रेजी ना पढ़ाओ, पढ़ाओ जी सके, पर मां नूं भुल के चाची दे पल्ले ना पाओ, भूआ दे पल्ले ना पाओ, गुआंढण दे पल्ले ना पाओ। आखिर अपना जिहड़ा ना देश, अपनी कौम, अपना देश, अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना जिहड़ा नेशन है सब तो उत्तम है, अपना धर्म ही सब तो चंगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने संसार भर के धर्मां नालों सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जापो निर्मल कर्म। जब धर्म कमाना तो अपनी मात भाषा में कमाया जा सकता। तो सतगुरु जी इस महीने प्रति वचन करते हैं, अगर माहे सुहागियां हर पेड़ संग बैठणियां। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पिछले महीने कत्तक के महीने में वचन किया से कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ये वचन किया और सतगुरु ने वचन किया भी जीव जिहड़ा है ना ये परमेश्वर की बंदगी करे, सिमरन करे तो परमात्मा मिलाप हो जाए। इनू संसार के जमन तो लैकर के मरण तक करते जितने दुख ने उन्होंने दुखों तो इनू निवृत्ति हो सकती है, निजात मिल सकती है, राहत मिल सकती है। तो सतगुरु ने अंत में कहा कि कतक होवे साध संग बिरसा सभे सो। पिछले महीने कहा कि जे कतक दे विच उत्तम पुरुषों की संगत की जाए, नाम सिमरन बंदगी वालियां की संगत की जाए, तो फिर बिरसा सभे सोच, जितनियां भी सोचा ने, जितने भी दुख ने, जितने भी कल्पना ने, वो सारियां मिट जाएगियां और इस जीव को आत्मक अंतर आत्मा की शांति प्राप्त होगी। और सतगुरु इस महीने के आरंभ में वचन कर रहे हैं, मगर मोहाए सोंदी
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਤੀ ਨਾਲ। ਔਰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਭਰਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਚੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸੀ। ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰਤਾ ਰੇ। ਭਰਤਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਧਵਾ ਪਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਜਨ ਹਰੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਮਾਹੇ ਸੁਹਾਗੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤਾਂ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਬਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਮੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿਲਣਾ, ਵਧਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜੇ ਪੂਰਾ ਖਿਲਦਾ, ਪੂਰੇ ਜੋਗ ਤੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀ ਦੀ ਉਤਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਯੋਗ
और सुगंधी लैण योग बनती है। महाराज कहते हैं जिहड़ियां जीव रूपी औरतों का अपने प्रभु परमात्मा नाल मिलाप है, इनकी शोभा क्या नहीं, ये साहिब मिल गए जिहड़े ईश्वर मिलियां हुई ने, उन्होंने शोभा, उन्होंने वड्याई, उन्होंने उस्सत कही नहीं जा सकती। साडा सुभाव है असी परमात्मा वाल घट जाने तो जिहड़े संसार के पीर लड्डू शाह, पीर गुड्डू शाह, पीर लुट्टू शाह, फिर भोटू शाह, फिर लोटू शाह, गोटू शाह, पता नहीं कितने शाह तो रहते, जिन्ने मर के साढ़े साह ही पैदा होते हैं, भावें भुखे मरे हुण मेरे वांगू मंग के रोटी खाते हैं। पर एक सुभाव बन गया लोगों का कि जे आप लोटू बिरती है तो पीर का नाम भी लोटू शाह रखना। ऐसी बिरती बन गई। उस बिरती में जीव जिहड़ा है ना अपने आप को नहीं पहचानता, कदे ख्याल करे मैं की हाँ। जे जीव को पता लग जाए ना मैं लोटूंगा, मैं लोटू तो जाना नहीं लोटू बनना, तो मेरे ख्याल राह छेती आ गई। पर आप लोटू हुंदा होया दूजे पीर को भी लोटू शाह बना के वो अपना रोटी पानी चंगा चला लेंदा। सतगुरु कहते हैं जिहड़े जीव रूपी औरतां ईश्वर परमात्मा नाल जिहड़े जुड़े हुए ने, उन्होंने संसार में दूसरे किसी की लोड़ नहीं रही, कोई आसरे की लोड़ नहीं रही। वो अपने स्वरूप को इस तरह प्रगट करते हैं जिदा सूरज किरण वेले जल का जल हुआरा। तो सतगुरु जी कह रहे हैं साध जना ते बाहरी शरण के लड़िया। सवाल पैदा होता है कि ईश्वर का किसी ने वेख्या नहीं, ना ईश्वर का कोई रूप रेखा रंगी है। इतना मोबाइल बजदा सुन लो, बाहर बंद कर लो। महाराष्ट्र में बैठे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बैठा करो, कोशिश कराया करो साइलेंट ला लो या इनू बंद कर लो। है तो बड़ी वड्डी बीमारी, इहदा कोई भी हल तो है नहीं, लोड़ भी है जी आधुनिक जीवन च, पर इस ध्यान नूं पस कर देंदा, खराब कर देंदा। सतगुरु कह रहे थे तो दोहरायो साध जना ते बाहरी शरण के लड़िया। सवाल पैदा होता जिहड़ा ईश्वर है वो रूप विच भी नहीं, रेख विच भी नहीं, रंग विच भी नहीं, प्राप्ति किवें होवे। कोई जान कदर मिल जाए जिहड़ा उसकी जानकारी दे दे, ते जिहड़ा उहनूं जानदा होएगा उहनूं लभण दी लोड़ है ना। गुरबाणी च एक बचन आउंदा है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी। जदों साढ़े पूर्व के कीते हुए कर्म जिहड़े है वो शुभ कर्मां दा अंकुर पैदा होएगा तो फल देण लई वो उदीप्त होणगे, तो फिर एक रसक बैरागी पुरुष, वो पुरुष जिहड़ा प्रभु नाल जी की बिरती एकमिक होई, एक सुर होई है, उहदे नाल मिलाप हो जाए। भेटियो पुरख रसक बैरागी, जदों उहदे नाल मिलाप होएगा, सतगुरु कहंदे फिर की होएगा, मिटियो अंधेर मिलत हर नाल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ अंधेरा तो सूरज चढ़े तो खत्म हो जाता, फिर आपने अंधेरे छोटा मोटा काम लेना, बैटरी नाल काम लिया जा सकता, दीवे बत्ती नाल, अजकल लोग मोबाइल नाल भी काम ले लेंगे, भाई वो जोड़ा ये अंधेरा दूर हो सकता। पर सतगुरु कह रहे ने इत्थे इस रसक बैरागी पुरुष के मिलने के नाल जिहड़ा साडे अंदर जन्मां जन्मांतरां दा अज्ञान रूपी अंधेरा पिया होया है वो मिटत हर नाल मिट जाएगा। फिर जन्म जन्म की सोई जागी जिहड़ी साडी ऊर्जा आत्मा अंदर अज्ञान से टप्पी हुई है, ढकी हुई है, वो जिहड़ी ना जाग पैगी। जदों अपना स्वरूप जाग पिया फिर सारा संसार ही जाग्या नजर आएगा। जदों अपना स्वरूप नहीं नजर आता फिर दूजे भी कुछ नहीं रहेगा। तो सतगुरु कहते उस स्वरूप को प्राप्त किवें करना है। साध जना ते बाहरी, सतपुरुषों की लोड़ है, साधुओं की संगत की लोड़ है, परमेश्वर के प्यारिਆਂ की लोड़ है, उन्होंने गुरमुखों की लोड़ है जिहड़े गुरु के नाल एक मिक एक सुर तो होए। जदों उन्होंने तो बाहरे रहना फिर वो मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। भाई जो उरा वाला पढ़ना तो स्कूले जाना पैना, जे गांह ज़्यादा पढ़ना फिर 10वीं के वड्डे स्कूल जाना पैना, वड्डे स्कूल तो जे होर उचेरी विद्या लैनी है फिर कॉलेज जाना पैना, भाई जो होर उचेरी विद्या चाहिए फिर D.Litt M.Phil PhD गांह पढ़नी पैनी, फिर ही गल बनूगी।
इस वास्ते ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨ ਸਨਮੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਰ ਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਰਹੋਗੇ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੈਨ ਦੁਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਬਸ ਪੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਆਦਿ ਦੈਵ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਬਸ ਬੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਜੰਮਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮਰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਮਰੈ ਪੁਨ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਨੀ ਆਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 1173 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, 1266 ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇਗਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 700-800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, 700-750 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। 1270 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੰਗੋਲੀ ਜੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 199 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ ਮਰਦਾ ਨਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਆ ਜਾ ਉਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀਟੂ ਬੀਟੂ ਟੀਟੂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਕੀਟੂ ਬੀਟੂ ਟੀਟੂ ਲੀਟੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੈ ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਪੜੀਆਂ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਕੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਬਿਜਾਂ ਜੜੀਆਂ। ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਪੁਖਰਾਜ ਜਵਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ,
ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 10-10 15-15 ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਪਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਮਥਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤੀਲੀ ਮਾਂਜਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਤੀਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 33 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਨਾ ਜਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਠੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ। ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਤੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਕਰ। ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰ। ਨਹਿ ਵਿਲੰਬ ਧਰਮੰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਹੁਣ ਕਰ, ਅਵੇ ਕਰ, ਅਵੇ ਕਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੱਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨੰ। ਪਾਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੱਢੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੱਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਕੰਠ ਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਨਾ ਜੜਿਆ ਹੋ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਛੈ ਤੂਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਬੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨ ਬੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜਿਆ ਹੋ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 3 ਘੰਟੇ ਆਦਮੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਹਰ ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਅੰਤਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਮੰਗਰ ਪਰਬ ਆਰਾਧਨਾ ਬੋਲ ਨ ਜਨਮੜਿਆ। ਮਕਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁੜ ਮਹੀਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਬੀਜ ਹੋਏ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੇਲ ਹੀ ਵੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।